वेलकम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन चैनल एडुकेसी एजुकेशन फॉर ऑल ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ 7ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਸਨ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਏ यानी कि अध्याय नंबर 1 ਵਿੱਚ पढ़िया है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा आप बना सकते हैं परंतु जंतु अजिहा नहीं कर सकते। जंतु अपना भोजन सीधे या असीधे रूप ਵਿੱਚ पौधों तो ही प्राप्त करते हैं। ये सारा कुछ असी अध्याय नंबर 1 यानी कि इस तो पहले लैसन ਵਿੱਚ पढ़ चुके हैं। कुछ जंतु सीधे ही पौधों ਨੂੰ खाते हैं। अजिहे जंतुओं ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है असी पहला पढ़ चुके हैं हर्बीवोर्स। ਜਦੋਂ कि कई होर तरह के जंतु की करते हैं उन्होंने जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। अजिहे जंतुओं को अजिहे जीवां को कार्निवोर्स कहा जाता है भाव कि इन्हों मांसाहारी कहा जाता है। अते कुछ जंतु अलग तरह के हैं जो कि पौधे और जंतु दोहां ही खाते हैं। इस तरह के जंतुओं को की कहा जाता है ओमनीवोर्स। जो मनुख है वह भी एक ओमनीवोर्स प्राणी है जंतु है। याद रखो कि मनुख सहित सारे जीवां नूं ਵਧਣ ਲਈ शरीर ਨੂੰ तंदुरुस्त रखण ਲਈ ਅਤੇ गतिशील बनाए रखण ਲਈ भोजन की जरूरत ਹੁੰਦੀ है। जो भोजन है ਸਾਡੇ ਲਈ ਊਰਜਾ पैदा करता है ਤੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਸੀਂ शरीर ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शरीर ਨੂੰ तंदुरुस्त ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ गतिशील बनाए रखना भी शामिल है। प्राणियों के पोषण ਵਿੱਚ पोषक तत्वों की जरूरत भोजन ग्रहण करने की विधि ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ विधि भी शामिल है। सो ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ पढ़ चुके हो कि भोजन के अनेक घटक ਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ कंपोनेंट्स ਹਨ। याद करके उन्हां दे नाम लिखो। नंबर 1 चर्बी मतलब इंग्लिश ਵਿੱਚ फैट। नंबर 2 प्रोटीन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ इंग्लिश ਵਿੱਚ प्रोटीन ही कहांगे। इस दे तुसी जो स्पैलिंग्स हैं वो नोट कर लेने हैं। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट अंग्रेजी विच इसनूं कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है। नंबर 4 विटामिन। नंबर 5 खनिज नूं इंग्लिश विच मिनरल्स कहा जाता है। नंबर 6 रेशा यानी कि रफेज। सो ये जो 6 घटक हैं कंपोनेंट्स हैं जो साडे भोजन नूं बनाउंदे हैं। सो इस तो अगला भाग कार्बोहाइड्रेट वर्गे कुछ घटक कंपोनेंट्स जटिल पदार्थ हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक जटिल भाव की इंग्लिश विच की कहांगे कंपलैक्स चीज़ है। वो कई जंतु इन्हां जटिल पदार्थों की वरतों सीधे रूप विच नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सरल पदार्थों भाव की सिंपल सबसटेंसिस विच बदलना जरूरी है जिहड़ा कि नीचे विखाया गया है हेठां विखाया गया है। सो जो कंपलैक्स सबसटेंसिस हुंदे ने ਉਹ इस तरह कुछ इस तरह दिखणगे बहुत लंबी लड़ियां विच इन्हां नूं तोड़ के छोटे सिंपलर कंपाउंड्स सिंपलर सबसटेंसिस विच कन्वर्ट करके जो कई जंतु हैं इसनूं सोख सकते हैं क्योंकि कई जंतु इन्हां कंपलैक्स कंपोनेंट्स नूं सीधे रूप विच इसी रूप विच वरत नहीं सकते पहचान दे योग नहीं है। परंतु जदों यह इन्हां छोटे सिंपलर सबसटेंसिस विच टुट जाता है तो यह हर एक जंतु के पहचान योग बन जाता है। जटिल भोजन पदार्थों का सरल पदार्थों विच परिवर्तन होना जां टुटना की कहंदा है विखंडन अखवाउंदा है अते इस विधि नूं पाचन या फिर इंग्लिश विच डाइजेशन कहते हैं। जो कंपलैक्स कंपोनेंट्स हैं जो कंपलैक्स कंपाउंड्स हैं वो सिंपलर सबसटेंसिस विच कन्वर्ट होंदे हैं उसनूं की कहा जाता है विखंडन। जदों ये जो चीज़ है ये अपने शरीर के अंदर घटती है तो इसनूं डाइजेशन कहा जाता है पाचन कहा जाता है। भोजन ग्रहण दियां वख-वख विधियां डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन ग्रहण दियां विधियां वख-वख जंतुओं विच वख-वख हुंदियां हन। शहद दी मक्खी अते मरमर पंछी यानी कि हमिंग बर्ड। ये तस्वीर हमिंग बर्ड की तुहानूं नीचे दिती गई है। पौधों का रस चूसते हैं। मनुख अते कुछ होर जंतुओं के बच्चे मां का दुध पींदे हैं। अजगर यानी कि पाइथन वर्गे सप वंश के प्राणी अपने शिकार नूं पूरा ही निगल जाते हैं। कुछ जली जीव यानी कि पानी के जीव अपने नेड़े तेड़े पानी विच तैरते हुए भोजन कणां नूं छाण के उन्हां दा भोजन करते हैं। सो ये कुछ जंतुओं के
ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਮਿੰਗ ਬਰਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੱਪ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜੀਵ ਜੋ ਕਿ ਬਲੂ ਵੇਲ, ਨੀਲੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 3 ਜੀਵ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ 2.1 ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀੜੀ। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਂਟ। ਐਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਚੀਲ। ਚੀਲ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਗਲ। ਈਗਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮਰਮਰ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਮਿੰਗ ਬਰਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੂਸਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੱਛਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਸਕੀਟੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਸ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀ ਹੈ। ਮੱਖੀ, ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ, ਇਹ ਚਬਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਗ ਰਸ ਚੂਸਦੀ ਹੈ। ਘੋਂਗਾ, ਘੋਂਗੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨੇਲ। ਸਨੇਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਿਲ-ਛਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ ਮੱਛੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ। ਤਾਰਾ ਮੱਛੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਫਿਸ਼, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਸਖਤ ਕਵਚ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਖਤ ਕਵਚ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਚ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਮਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਰਾ ਮੱਛੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਟਮਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਰਾ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਮਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਣਪਚਿਆ ਭਾਗ ਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਰੀਫ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਲ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਨਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਲ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਜਾਂ ਅੰਨ ਨਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਓਇਸੋਫੇਗਸ। ਮੈਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਮਕ।
छोटी आंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी स्मॉल आंदर इंटेस्टाइन। उस तो बाद ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਕਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਲ ਦੁਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ 6 ਦੇ 6 ਭਾਗ ਹਨ, ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜੋ ਹਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੰਪਲਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਲਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਲੂਬਾ ਪਾਚਕ ਰਸ ਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਚਕ ਰਸ ਜਟਿਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਚਕ ਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਵਰ, ਲੂਬਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਟਿਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਟਿਲ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹਨ, ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਕਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਨ-ਨਲੀ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ, ਓਇਸੋਫੇਗਸ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹ ਜੋ ਥੈਲੀਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟਮਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਵਰ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੈਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਪਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪੱਤਾਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਬਾ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਨਾੜ ਹੈ, ਆਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲ ਦੁਆਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਜੈਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮਕੈਨੀਕਲੀ। ਯੰਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੰਦ ਮਸੂੜਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਮਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੌਕਟ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੰਦ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲੰਬਾਈ 7.5 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ 7.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲੈਸਨ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ 2.2 ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ? ਇੱਕ ਸੇਬ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ, ਫਾੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਦੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ? 4+4 ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 4 ਨਿਚਲੇ ਜਬੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੀ ਉੱਪਰਲੇ ਜਬੜੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਾਈਨਸ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਰਨ ਅਤੇ ਫਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੰਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਨੀਚੇ ਤੇ 2 ਉੱਪਰ, ਕੁੱਲ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੋਲਰਸ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਸਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਲਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6+6 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੋਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ? 32। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਦੰਦ ਹਨ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 32 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 32 ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ 2.3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ 4 ਦੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ। ਇਹ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 4+4, 4 ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨਾਈਨ।
ਕੈਨਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1 ਤੇ 2, 2 ਜਮਾ 2 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 2 ਦੰਦ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੀਮੋਲਰਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 3 ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਲਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਔਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟੀਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟੀਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਦੰਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੰਦ ਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੈਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੁੱਕ ਰਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਰਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 2 ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 2 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਅਤੇ B ਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਪਰਖ ਨਲੀ A ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਪਾਓ। 1 ਚਮਚਾ ਉਬਲੇ ਚਾਵਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚਬਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਬਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਰਖ ਨਲੀ B ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸੋ A ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ, ਤੇ B ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ml ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਪਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ 2 ਤੋਂ 3 ਬੂੰਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਘੋਲ A ਅਤੇ B ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਰ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਖ ਨਲੀ A ਹੈ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਰਖ ਨਲੀ B ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਲਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤੇਜ਼ਾਬ, ਐਸਿਡ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਸਿਡ। ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਦ ਖਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੰਦ ਖਹਿ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟ, ਠੰਡੇ ਪਿਆਊ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੰਦ ਖਹਿ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਾਤਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਏ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫਸਣ ਦਈਏ, ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਤਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਫਸ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਖਹਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੰਦ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਲੈਸਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਚਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਭ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਭ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਮਸਕੂਲਰ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ 2.6 ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਜੋ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲ ਜੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੀਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੁਆਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਕਲੀਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਲੈਸਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਭ ਜੋ ਹੈ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੋਲ, ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਘੋਲ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਚਿੱਤਰ 2.6 ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਦੇ 2 ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਘੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਟੁੱਥਪਿਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਰੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਘੋਲ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੁੱਥਪਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ, ਨਮਕੀਨ, ਖੱਟੇ ਜਾਂ ਕੌੜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ 2.6 ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਓ।
ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗ ਜੋ ਹਨ ਜੀਭ ਦੇ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।